أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان والحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجود المعرفة من واجب لله 20 صفة الله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم قدرة سمع بصر آيات القلم كلام استمع وجائز بفضله وعدله خلق لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء وفقانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من أراضي بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة ففضل الملائكة والمستحيل ديل كل واجب وفضل 50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحق وكريم هم آدم إبليس نوح هود صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب كذا شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دعويا عليهم الصلاة والسلام وآلهم مدامات الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل عشر جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عدل ملك ورضوان كذا كتب تفصيلها التوراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكريم فيها كلام حكيم عليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا باليوم آخر الوجاب وكل ما كان به من عجل خاتمة في ذيك باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتصر وأمه أمينة سورية أرضعه حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو الطيب وطاهر بذين ذي لقب آتاه إبراهيم بسوريا فأمه ماريا القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجا و4 من الإناث تذكر
رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما سلطان فضلهم جلي فزينب ما بعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية أنت سيدة وفاة المصطفى وابن فخر النبي المصطفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية زيد عمه وعباس كذا أمته صفية ذات ابتداء وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسرائيل عروج بالسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف ومحصار وقرأ عليه خمسا بعد 50 فرض ومات بالإسراء وفرد خمسة بلا انتراء قد فاز الصديق بتصديق له وبالعروج الصدق وفأت له وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سالات ميسرة نظيم تلك آمال المرزوق من يبتني بالصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصبي وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من به قد اشتغل أبيتها ميزون لعد الجمل تاريخها لحي ولجمل سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الفاتحة من رب العالمين غير المغضوب عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والشكر في اللغة مرادف للحمد في الاصطلاح. Dan bermula syukur pada logat itu muradif menyamai lilhamdi bagi hamdi dan pujian bil istilah pada istilah. Jadi secara istilah syukur lawan memuji itu sama. Nah, tetapi yuqalu fihi bisababi kaunihi aiman ala syakiri aw ghairihi, tetapi dikatakan padanya dengan sebab keadaannya siapa syukur itu ya aman dijadikan nikmat atas yang bersyukur dan lainnya. Wa syukru fil istilahi, dan bersyukur pada istilah sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi minas sam'i wa ghairihi ila ma khuliqa li ajlihi. Bermula syukur pada istilah yaitu sarful abdi. Sarfu itu kan menggunakan, kalau kita nyaman ya sarfu itu mengarahkan, mentasarrufkan, ya menggunakan dia, menggunakan menggunakannya seorang hamba akan jami'a maf'ul bih salawat, akan semua barang yang telah memberi nikmat oleh Allah dengannya barang alaihi atasnya hamba minasami bayannya barangnya tuh daripada pendengaran wa ghairihi, dan selain pendengaran, apa selain pendengaran? Penglihatan, apa lagi? Pengrasa, apa lagi? Akal. Nah, itu semua nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Ila makna sarfunya ini menggunakannya ila
jadi tak apa ila huruf jar ila tuh ta'alluqnya ke sarfu kepada barang yang dijadikan akan dia barang diajli karena pangkalnya. Nah, jadi orang tuh menggunakan semua nikmat, seorang hamba tuh menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah pandangan kepada sesuatu yang dijadikan untuk apa yang dijadikan. Mandangan Allah Ta'ala, mandangan dalam agama kesan apa ya? Pandangan neneh kesan mandangan yang baik-baik ya oleh. Nah, kemudian lidah penglihatan kesan yang baik-baik. Ternyata tangan telinganya ini digunakan sidin kepada sesuatu yang diciptakan untuknya. Telinga jangan kesan mandangan yang baik-baik, digunakan kesan macam baik-baik. Nah, sarfu penggunaan pemakaian nikmat itu pandangaran, contohnya pandangaran kepada nang baik-baik, itulah nangaran syukur fil istilah. Nah, itu HP gesan apanya HP neng ini HP neng ini kawa gesan besaruan no wah gesan macam-macam nih gesan besaruan gesan membagi di grup pada malam ini turunan di amat. Nah itu syukur dengan HP ngarannya syukur. Tapi bila mau gesan menonton Walid nak siapa? Walid nak Dewi boleh. Kalau tapi untuk apa? Kalau pas guna penggunaan berarti itu ialah syukur lah lain. Nah. Unjun digunakan gesan mau unjun iwak. Hanya gesan mau unjun hayam muang dulu nih. Muang. Berarti itu ada syukur katanya. Itu. Kalau mau unjun dulu sungai kita di Pihau ini kan di dalam ini. Anu aja halus dia tapi kada surut benar. Beda banyak. Oh masang baju. Parupoknya aja nak. Ada penganaan aja. Palingnya ada itik itu kan ketika orang banyak soal masang pada itik dikira haruan karena lalu itik karena mau nyucur haruan bededes soalnya itiknya nama makan mati itik arah ube mati jual pun itiknya deh. Syukur kan ya penggunaannya untuk gesan apa penggunaannya kada sesuai nang untuk apa di penciptaan awal tuh untuk apa ya? Itu artinya kada syukur. Akal dibuat gesan mikirkan agama itu ngarannya mensyukuri akal. Karena kan sarul abdi jami'a ma'na Allah wa bihi alaihi min as-sam'i wa ghairihi ila ma khuliqa li ajlihi. Wa yumkinu taswiruhu mimman hamala janazatan. Nah, sini menjelaskan dan mungkin oleh merupakannya apa tadi? Syukur mimman hamala janazatan dari orang yang memikul janazatan akan jenazah. Jadi jenazah itu bisa maknanya keranda jenazah. Bisa maknanya mayat nang dalam keranda jenazah juga. Nah, orang nih memikul jenazah mutafakkiran hal keadaannya orang tadi berarti saibul hal siapa? Man. Mutafakkiran fi masnu'atillah. Hal keadaannya atau bahasa kita sambil memikirkan mentafakurkan fi masnu'atillah pada segala yang diperbuat oleh Allah. Naziran lima baina yadaihi. Hal keadaannya ki nazir. Sama aja merenung ya, cuma kurang lebihnya memandang. Ya memandang itu kan memandang dengan pandangan hati. Memandang dengan pandangan hati apa juga? Memikirkan lima baina yadaihi bagi barang yang ada di hadapannya.
memandang, ya saya memandang ya, ini nazarnya saya memandang ya. Nah, sampai memikul jenazah, memikul keranda tadi. Pertama memikirkan penciptaan Allah. Nazirah akarnya lagi sahalasani memandang bagi barang yang di hadapannya, likaila yazilla bil mayyiti, supaya bahwa tiada yazilla, tiada tergelincir ia bil mayyiti dengan mayit. Nah, supaya mayit nih kada tahiring, pina gugur. Sambil bawa keranda mikirkan ke apa yang dijadikan oleh Allah, kemudian melihat bujur-bujur di hadapannya nih apanya, supaya mayit di dalam keranda kada tagugur. Masyian birijlaihi ilal qabri, hal keadaan lagi masyian berjalan birijlaihi dengan dua kakinya ilal qabri kepada kubur. Buat keranda orang mati. Syaghilan lisanahu atau lisanuhu bizikri, sibuk, hal keadaan lagi sibuk oleh lisannya bizikri dengan zikir. Lihat, hati tafakur, mata melihat ke muka ya oleh, apalagi betis bejelen, lisan sibuk lisanuhu oleh lisannya bizikri dengan zikir. Wa udzu maktubun siapa ya birijlahi apa ya ilah namanya iya itu leh berjalan itu tadi apa tadi birijlahi ila qabri syaghilan bizikri wa udzuhu syaghilan maktubun lisanu. Sibuk pula lisannya bil ibistima'i ma fihi sawabun, dengan mendengar sesuatu yang ada padanya itu suatu sawabun, pahala. Kal amri bil ma'ruf, seperti memerintahkan dengan kebaikan, yang itu didengarkan, wa nahyi anil munkar. Lihat, semua nang di awaknya digunakannya kepada ma khuliqali ajlihi, ya oleh tangan berdengar nang baik apa ya, jadi kita ulangi tadi apa tadi, hati tafakur, mata bujur memandang supaya ada gugur, ada gugur jenazah supaya ada jejak, apalagi betis bejelen, lisan berzikir, talinga mandangan nang berpahala. Nah, berarti sidin itu apa ngarannya? Syukur ngarannya. Syukur dengan mulai mata, talinga, segalanya. Zakarahu Ahmadul Malawiyu, menyebut akan dia taswir ini oleh Ahmad Al-Malawi. Lakin qalal Barawiyu, tetapi berkata oleh Imam Al-Barawi, fa in qulta jasidin, maka jika berkata engkau, la yutasawwaru ijtima'ul a'dha'i fit ta'ati fi anin wahidin, tidak bisa dirupakan, kada bisa dibayangkan ijtima'u akan berkumpulnya segala anggota fit ta'ati dalam ketaatan fi anin wahidin pada saat atau masa yang satu. Nah, mun kami takon disiden deh kayak apa kawa seluruh anggota ni taat dalam satu masa saja. Qultu, nah jawabnya PN Qulta, maka jika berkata engkau qultu, nisya aku jawab presiden. Apanya dijawabnya? Yutasawwaru dzalika fil ihsanil ma'muri bihi fil hadisi. Nah, dirupakan akan yang demikian itu pada ihsan, pada berbuat baik yang diperintahkan dengan fil hadis, pada hadis. Namanya bi an ta'budallaha ka'annaka tarahu, dengan bahwa beribadat engkau, menyembah engkau akan Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah melihat engkau akan dia Allah. Wa mustahdiran annahu yaraka, dan menghadirkan akan bahwasanya ia Allah, yaraka melihat ia Allah akan engkau. Fa in abada kadzalika, maka jika beribadat ia seseorang tadi kadzalika seperti itu,
apanya zahirnya punya berbuat baik, kemudian pandangan hati apa tadi rasa melihat Allah Taala atau menghadirkan Allah Taala melihatnya. Jabina sirin ibadat itu sirin sarat aqdauhu wa hawasuhu mumtasilatan lillahi. Jadilah anggotanya dan hawas perasaannya mumtasilatan menjunjung lillah bagi Allah. Bisa aja sih deh, seluruh anggota taat, hati taat juga, ya kayak itu judulnya. Wala yutasawwaru fi ghairika dzaka, dan tidak bisa dirupakan pada selain itu. Khilafan liman za'amahu, hal keadaannya karena menyalahi bagi orang yang mengira ia akan dia. Wa'lam annan nasaba bainal hamdi wa syukri lughatan wa istilahan sittatun. Ketahuan olehmu annan nasaba wasnya kesesuaian bainal hamdi wa syukri antara memuji dan syukur, antara hamad lawan syukur itu pada lughat dan istilah 6. Ada kesesuaiannya pada istilah dan lughat 6 macam kesesuaian antara apa tadi? Hamdi was syukri. Ahaduha, salah satu daripadanya siapa? 6, betul. Bainal hamdil istilahi wa syukril lughawi. Panisbatu bainahuma at-taradufu. Pertama antara hamdil istilahi, ujian yang istilahi, dan syukur nang lughawi. Pada sesuatu maka berkesusahan apa satu aja. Bainahum asal melihat maka berkesesuaian nisbah antara keduanya at-taradub, itu taradub dari persamaan, saling menyamai ada. Wasaniha bainal hamdaini, dan yang kedua antara dua pujian. Wasalisuha bainal lughawiyaini, dan yang ketiga antara dua lugah. Ini istilah kealiman nang Syekh Al-Bantari itu jadi bahasidin. Kaliong istilah pina istilah itu langsung ke halaman 6 ya. Ngentok minta bahasa sidin kealiman sidin itu ngintu aja bahasa sidin di kita membaca aja ngalih lagi. Min gharibil ittifaqi anna ahrufal hamdi khamsatun. Di antara yang gharib kesesuaian bahwasanya huruf-huruf hamdi itu 5. Wa qadibtu di abihi fil Quran khamsu suwarin, dan sungguh dimulai dengan hamad dengan pujian pada Quran itu 5 surah. Jadi ada 5 surah nang awal ayatnya adalah alhamdu. Surah mitong disualih al-ula. Jadi ada 5 surah yang diawali dengan alhamdu. Pertama al-Fatihatu, Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau 4 kaul yang mengatakan bahwa Bismillah tidak termasuk surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Tapi kalau 4 surah Bismillah itu termasuk suratul Fatihah dan ayat pertama, maka ada termasuk mulana hamdu yang nasidin 4 nang Bismillah ada termasuk. Jadi suratul Fatihah hamdu mulan. Kemudian al-wastan itu suratul An'am. Wa hiya qauluhu ta'ala, dan mulai dia suratul An'am itu firman Allah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Dalam kitab Mukhtasar Abi Jamrah ini ada khasiatnya. Siapa yang membaca imbah asar 3 ayat pertama dari suratul An'am,
fadilatnya salah satunya datang malaikat nang menulis apa ngaran menuliskan pahalanya lain lah. Wasalisatu suratul kahfi. Wahia dan dia suratul kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Warabi'u suratul saba. Yang keempat itu yang keempat surah saba. Wahia dan dia suratul saba. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Alhamdulillah lagi. Wal khamisatu suratul malaikah, yaitu surah malaikah. Jadi ada dalam Quran tuh suratul malaikah. surah Fatir. Tahu surah Fatir itu andaknya, diingat ulang. Surah Fatir itu andaknya batatai lawan Yasin tadahulu pada Yasin. Kalau naik tata Yasin imbahnya siapa ya? Surah As-Saffat. Berarti oleh yang ngaji itu bulan puasa mentau pada Saffat imbahnya. Berapa hatam mak? Hatam ada lagi gak? 3. Ada lagi berarti menurun nanya. Wahiyan dia suratul Fatir itu surah malaikat itu alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Nah, jadi ada 5 surah nang diawali dengan kalimat alhamdulillah. Wal khamisatu suratu waktu tima bihi khamsu suwarin aidan. Dan ditutup dengannya siapa? Alhamdulillah juga akan 5 surah. Surah metong di surah tahu jak ada surah Sidin Aqo. Al-ula suratu Bani Israel. Juz berapa nih? 15 Al-Isra subhanalladzi asra. Ujungnya alhamdulillah tak. Wa hiya qauluhu ta'ala wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada al-ayata. Al-ayata itu jadi maf'ul bih li fi'lin mahdhubin taqdiruhu ikhtatimil ayata. Maf'ul bih dalam al-ayata nya. Wasaniyatu yang kedua suratun Namli, surah An-Naml. Wahia wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha. Nah, alhamdulillah. Wasalisatu ketiga suratul Saffat, yaitu surah As-Saffat kata Yasin, bakalan Yasin. Wahia wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Warabi'atu yang keempat suratul Zumari, yaitu surah Az-Zumar. Wahia qauluhu ta'ala wa qilal hamdulillahilladzi. Betul deh. Wahia wassalamun warabi'atu surah Az-Zumar. Warabi'atu suratul Zumari. Wahia qauluhu ta'ala wa qilal hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Suara taitihi nade sidina madahkan. Wal khamatu suratul Jasiyah. Wahia wa falillahil hamdu rabbis samawati wal ardi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ya ajaib nang diawali dengan alhamdu 5, surah nang diakhiri dengan alhamdu juga 5. Qala Ahmadul Malawi, berkata oleh Imam Ahmad Al-Malawi, walhamdulillahi samaniyatu ahrufin, surah metong juga. Dan bermula alhamdulillah itu jumlahnya 8 huruf itihib. Alif, lam, ha, mim, dal. Berapa dah? 5. Lillahi lam ha. Ya Pak. Tasdid kada dihitung Bang. 8 nya teh 8 lih. Sidina mah dah kan.
Wa abwabul jannati samaniyatun, dan bermula pintu-pintu surga 8 juga. Faman qalaha ala safai qalbin, maka barang siapa yang membaca iya siapa? Man, akan dia siapa? Hah? Alhamdulillah. Akan dia siapa ya? Akan dia huruf, dibacanya lah jujur namanya hurufnya tak. Ya aku coba huruf. Kalau apa tadi sama kalimat alhamdulillah boleh ya kembali ke situ deh. Kalimatnya kalimat alhamdulillah saya juga. Nah, berarti yang ala safai qalbin, atas bersih hati. Berarti apa ngaraya membaca bismillahnya apa? Ikhlas. Bersih ikhlas. Istahaqqa samaniyata abwabil jannati, berhaklah dia akan 8 pintu-pintu surga. Bermudahlah alhamdulillah tarai. Alhamdulillah. Tapi ala safil qalbi, hati yang bersih. Nah, ayat nih ya kah? Ya nih apa? Yukhayyaru bainaha ikraman lahu. Disuka pilihkan. Iya akan dia siapa? Hah? Man qalaha tadi. Ya kah? Disuka pilihkan akan dia man qalaha, baina antaranya siapa? Antaranya samannya, antara 8 pintu tuh ikraman lahu, kena memuliakan baginya. Jadinya nih disuruh pilih. Soalnya amalannya sebutin ya, membaca alhamdulillah ala safail qalbi, maka berhak pintu surga. Jadi ada gegeman bewirid tuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bujur ikhlas, bujur bagusakan bacaannya. Enggak ada mau. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Udah cepat wirid kakak itu bacaannya. Ya luar biasa, bujur lawan bersih hati. Apa? Tabuka baginya, dipilihkan baginya antara pintu-pintu surga itu karena memuliakan baginya. Wa inna ma yadkhulu minal babil ladzi 'allamallahu ay annahu yadkhulu alimallah. Wa inna ma yadkhulu minal babi, adalah hanya masuk daripada pintu oleh pintu yang memang yang mengetahui oleh Allah akan bahwasanya akan masuk darinya. Kemudian wa qaulun nazimi al-qadimil awal, kan alhamdulillahil qadimil awali, bermula segala puji lillah bagi Allah al-qadim, yang qadim. Apa al-qadimil awal itu maksudnya ila akhirih. Qala al-halimi, berkata oleh Imam al-halimi menghadap di tasghir apa? Di tasghir fuailun namanya Ulaimi. Nah, diulai. Berkata oleh Al-Halimi, makna al-qadimi annahul mawjudul ladzi laisa liwujudihi ibtida'un. Katakan tak? Makna bermula makna qadim yaitu bahwasanya iya Allah mawjud, ada, alladzi laisa liwujudihi ibtida'an, yang tidak ada baginya bagi adanya ibtida', memulai. Nah, permulaan gitu kan. Jadi ngaran qadim itu bahwasanya yang ada tidak ada bagi wujudnya pada permulaan. Wal mawjudul ladzi lam yazal. Wal awwalu, yang pertama, huwal ladzi la ibtitaha li wujudihi. Itu orang yang tidak ada ibtitah bagi wujudnya. Wal akharu huwal ladzi kayak gini.
salah ngantuknya lah. Mana tuh deh? Wal awwalu kah? Laisa lahu wujudhi bidaun wal mawjudu ladzi lam yazal. Wal awwalu huwa alladzi la ibtitaha wujudhi. Dan mula awal, arti awal tuh walhamdulillahil qadimil awwali. Apa itu awal? Huwal ladzi la ibtitaha wujudhi, yaitu orang yang tidak ada ibtitah, pembukaan bagi adanya. Dari ibtitahnya ulang. Wal akharu ialah al akhiru, dan mulai yang akhir wa awal kali ada akhir. Walladzi la ikhtitam alujuh, itu orang yang tidak ada ikhtitam, kehancuran tamat diwujudi bagi adanya. Wal baqid daimu alladzi la yazulu, sikit. Jadi ada awal, kalau ada permulaan adanya tuh ada permulaan. Awal artinya, kalau akhir bang alladzi la ikhtitam, kan ada kesudahannya. Nah, itu artinya kekal, ya kah? Mananya? Hilang. Kada kapine sebelum mana pulang. Wal baqi ad-daimul ladzi la yazulu. Arti baqi yang kekal itu orang yang daim selamanya, tidak yazul, tidak bisa hilang, tidak bisa tanggal, tidak ada rusak yazul. Baqi. Jadi Allah tuh awal, di awal apa tuh deh? Ada permulaan bagi adanya. Kemudian akhir. Kemudian baqi. Kemudian wa makna bila tahawulin, dan pula makna bila tahawuli. Apa? Ai bila tagayurin, yakni tidak ada mana tadi? Faidatun enggak? Wa makna bila tahawul itu wa huwa tafsirun lil baqi, itu tafsir bagi yang tinggal. Karena makna tahawul al-intiqalu min halin lahal, karena makna tahawul itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain.